السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو ویڈیو میں لے کر آیا ہوں جس پہ میں نے ریئیکشن دینی ہے، اور ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں پہلا زنا کب اور کس نے کیا۔ یہ واقعی ایک حیران کر دینے والی بات ہے کہ دنیا میں زنا کا ابتدا کیسے ہوا، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کا پہلا زنا اور پہلا قتل کسی پیغمبر کی اولاد نے کی تھی۔ نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے اللہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات رکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آپس میں نکاح کر سکتے تھے۔ لیکن پھر کس طرح زنا کا ابتدا ہوا، پھر کس طرح قتل کا ابتدا ہوا، یہ ایک لرزہ خیز کہانی ہے۔ اس کہانی کو سننے کے لیے آپ لازماً ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے گناہ کی جو انسان کی زندگی بھی برباد کر دیتا ہے، اس کی نسلیں بھی اور اس کا ایمان بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی گناہ سب سے پہلے زمین پر کیسے شروع ہوا، یعنی زنا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کون تھا وہ شخص جس نے سب سے پہلے یہ گناہ کیا، اور یہ راستہ انسان تک کیسے پہنچا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لہذا اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جب اللہ نے آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا تو زمین بالکل خالی تھی، کوئی انسان نہیں، کوئی معاشرہ نہیں، نہ گھر نہ بستیاں۔ نسل بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک خاص نظام رکھا تھا۔ حضرت حوا کے ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، یعنی جڑوا بچے۔ اور اللہ نے اس وقت کے لیے یہ نظام رکھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کا نکاح دوسرے جوڑے کے لڑکے سے ہو۔ اس سے انسانوں کی نسل آگے بڑھتی گئی۔ اسی طرح حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں جڑوا نہیں تھے، ہر ایک اپنی بہن کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورتی میں عام تھی، لیکن قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا، اور وہ شکل و صورت میں زیادہ جاذب نظر اور پیاری تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق اقلیمہ کا نکاح حابیل سے ہونا تھا، اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے۔ یہی اللہ کی شریعت تھی، لیکن قابیل کے دل میں ضد، حسد اور نافرمانی پہلے سے موجود تھی۔ اس نے کہا کہ وہ حابیل کی بہن سے شادی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی ہی بہن یعنی اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں سے انسان میں پہلی بار خواہش نفس نے سر اٹھایا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان نے قابیل کے دل میں آگ بھڑکانا شروع کی کہ تم بڑے ہو، تمہیں حق ملنا چاہیے، تم کیوں پیچھے رہو گے؟ حضرت آدم نے بار بار سمجھایا، اللہ کا حکم بتایا، لیکن قابیل اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس نے اپنی بہن کی خوبصورتی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا، اور یہی جگہ تھی جہاں گناہ کے راستے کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ معزز دوستو، انسان جب حلال راستہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ حرام کی طرف بہت تیزی سے گرتا ہے۔ قابیل کا دل بگڑ چکا تھا۔ اب معاملہ صرف شادی تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ اگر حابیل نہ رہے تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک آزمائش رکھی۔ حضرت آدم نے دونوں کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اقلیمہ کا نکاح اسی سے ہوگا۔ حابیل چونکہ نیک تھا، اس نے اپنی بہترین بکری قربان کر دی۔ قابیل نے دیکھا تو وہ بھی گیا، لیکن اس نے اپنی بہتر فصل دینے کی بجائے سڑی ہوئی اور خراب اناج کا گٹھا اٹھا لیا اور اللہ کے نام پر رکھ دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس میں فیصلہ ہونا تھا۔ آسمان سے ایک آگ اترتی ہے اور حابیل کی قربانی کو جلا کر قبول کر لیتی ہے۔ قابیل کی قربانی جو کی تو پڑی رہتی ہے، اور یہی نشانی تھی کہ اللہ نے حابیل کی نیکی، اس کی سچائی اور اس کے تقوی کو قبول کر لیا ہے۔ بس اسی لمحہ قابیل کے دل میں حسد کی آگ پھٹ پڑتی ہے۔ وہ حابیل کو دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ حابیل کو راستے سے ہٹا دے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ وہ اسے قتل کر دے گا، لیکن حابیل جواب میں کہتا ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تب بھی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔
लेकिन काबिल का दिल अंधी ख्वाहिशों से भर चुका था। उसने सोच लिया था कि वो हाबील को खत्म कर देगा, फिर अकलीमा भी उसकी हो जाएगी और बाप की मोहब्बत भी। दोस्तों, फिर एक दिन जब हाबिल अपने जानवर लेकर पहाड़ी पर गया तो काबिल उसके पीछे गया और इसी हसद की आग में अपने भाई को कत्ल कर दिया। और ये दुनिया का पहला कत्ल था और शैतान की पहली बड़ी कामयाबी भी। हाबील की लाश जमीन पर पड़ी थी। काबिल के दिल में घबराहट फैल गई। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो लाश का क्या करे। ये जमीन का पहला मुर्दा जिस्म था। वो कई दिन तक हाबील की लाश को उठाकर फेरता रहा, परेशान, खौफ ज़दा और शर्मिंदा। फिर अल्लाह ने 2 कव्वे भेजे। एक कव्वे ने दूसरे को मारा, फिर जमीन खोदकर उसे दफन कर दिया। काबिल ने देखा और चीख कर कहा कि हाय, अफसोस में इस कव्वे से भी कम समझ रखता हूँ। उसने कब्र बनाई और पहली बार दुनिया में तदफीन हुई। प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। यही वो लम्हा था जब दुनिया में जिना का बाकायदा आगाज हुआ। काबिल खौफ से अपने बाप हजरत आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता था। उसने अकलीमा को लिया और यमन की तरफ भाग गया। वहां जाकर उसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की। उसने अपनी सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं जमीन पर सबसे पहला कातिल भी काबिल था और सबसे पहला जानी भी काबिल ही था। यही वो मकाम था जहां से जिना का दरवाजा खुला। इंसान ने हलाल को छोड़कर हराम के दरवाजे पर कदम रखा। नफ्स की ख्वाहिश ने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपना वजूद खड़ा किया और इस एक गुनाह ने पूरी दुनिया में बेहयाई, फसाद, लड़ाइयां, नफरत और बुराइयां फैला दी। नाज़रीन गरामी, काबिल ने न सिर्फ जिना का आगाज किया बल्कि आग की पूजा शुरू की, बुत बनाकर इनकी इबादत की और दुनिया में पहली बार गलत अकायद की बुनियाद डाली। दर हकीकत जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया और अपनी बहन अकलीमा के साथ नाजायज ताल्लुक कायम किया तो उसका दिल ईमान और तकवे से बिल्कुल खाली हो गया। वो अल्लाह के गजब से भागकर शैतान के रास्ते पर चल पड़ा। अपने बाप आदम की तालीमात को छोड़कर उसने अपने लिए नए रास्ते ईजाद किए। उसने न सिर्फ अपनी बहन के साथ हराम ताल्लुक कायम किया बल्कि उसने अपने लिए माबूदैन भी बना ली। वो पहला इंसान था जिसने आग की पूजा शुरू की। हालांकि आग तो अल्लाह की पैदा करदा एक मखलूक है। फिर उसने मिट्टी के बुत बनाकर इन्हें सजदा करना शुरू किया। यूं उसने न सिर्फ गुनाही कबीरा का इर्तिकाब किया बल्कि शिरक जैसे अजीम गुनाह की बुनियाद भी रखी। उसने अपनी औलाद को भी अल्लाह की बजाय आग और बुतों की पूजा सिखाई और इसकी औलाद ने आगे चलकर शिरक और गुमराही को फैलाना शुरू किया और मुख्तलिफ बुत परस्ती के तरीके ईजाद किए। काबिल की ये औलाद ही आगे चलकर कबीलों और माशरों में फैल गई और इन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सीधे रास्ते को छोड़कर अपने आबाओं अजदाद के बनाए हुए गलत अकीदों को अपना लिया। यूं काबिल ने न सिर्फ जिना जैसे गुनाह की इब्तिदा की बल्कि शिरक जैसे अजीम गुनाह का दरवाजा भी खोला। इसकी औलाद ने आगे जाकर वो सब कुछ किया जिसे आज हम शिरक और गुमराही कहते हैं। नाज़रीन गरामी, जब इंसान अल्लाह के हुक्म को छोड़ देता है तो फिर गुनाह की कोई हद बाकी नहीं रहती। एक गलत कदम इंसान को दर्जनों गुनाहों तक ले जाता है। यही वजह है कि कुरान ने सिर्फ जिना को नहीं रोका बल्कि जिना के करीब जाने वाली हर चीज से रोक दिया। यानी गलत नजर, गलत बात, गलत सोच, गलत मुलाकात, सब कुछ। क्योंकि शैतान हमेशा वहीं से हमला करता है जहां से इंसान को लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यही कुछ भी नहीं आगे जाकर बड़े गुनाह का दरवाजा बन जाता है। आज का नौजवान भी इसी खतरे से गुजर रहा है। बेहयाई आम हो चुकी है। सोशल मीडिया ने दिलों में आग लगा दी है। लोग समझते हैं कि बस बात ही तो है, आवाज ही तो है, मैसेज ही तो है, लेकिन ये सब वही रास्ते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा था कि इसके करीब भी न जाओ। और दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपको जिना की असल हकीकत समझा दी है, इस गुनाह के नुकसानात का एहसास दिला दिया है, तो इस पैगाम को खुद तक महदूद न रखें। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से कोई नौजवान गलत रास्ते पर जाने से बच जाए।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको मालूम हो सके कि जिना सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को तबाह करने वाला रास्ता है। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी है, इसमें तफसीलन बयान किया है कि किस तरह जो है काबिल ने हाबिल का कत्ल किया है। तो बताया गया है कि काबिल जो है सुबह पैदा हुआ था और हाबिल शाम को पैदा हुआ था। तो शाम को जो पैदा हुई थी वो लड़की खूबसूरत थी, शक्ल सूरत से, उसका नाम अक़लिमा था। तो काबिल को वो पसंद आया, उसने कहा कि मैं इसी से शादी करूँगा, लेकिन वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में वो जायज़ नहीं थी। अल्लाह हम सब को दीन इस्लाम पे, दीन मोमिन पे कारबंद रहने की और गुनाह कबीरा से बचने की अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और हम सब को अल्लाह ताला ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत अता फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।